ಡಿಜೆಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ರಾಕ್ಷಸ ವರ್ತನೆ. ರಕ್ಷಕರೋ ಇಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರೋ. ಯುವಕನಿಗೆ ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಥಳಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು. 23 ವರ್ಷದ ತನ್ವೀರ್ ಎಂಬ ಯುವಕನಿಗೆ ಡಿಜೆಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಥಳಿಸಿದ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ವೀರ್ನನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಮನಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಥಳಿಸಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುವಕನ ಪೋಷಕರು ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಯುವಕನ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದ್ದು ಬಹು ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಯುವಕ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ರೋಡ್ನ ಶಿಫಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯುವಕನ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಲು ಪೀಸ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಲೀಂ ಪಾಷ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದರು. ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಯುವಕನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಸಲೀಂ ಅವರೇ, ತಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿ ಕೂಡ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಅವರು. ಸರ್, ಮೊದಲು ನಾನು ದುಃಖ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮೊದಲು ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಸಲೀಂ ಪಾಷಾ ಪೀಸ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು. ಅವರೊಬ್ಬ ಅಡ್ವೈಸರು. ಯಾರು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ನಿಕ್ ನೇಮು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತನ್ವೀರ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಇವಾಗಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು. ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅಡ್ವೈಸರು ನಮ್ಮ ಪೀಸ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿಗೆ ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ಮೈನಾರಿಟಿಗೆ, ಹಿಂದೂ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿನೂ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಸೋಷಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಪೊಲೀಸವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರನೇ ಇಲ್ಲ ಹೊಡೆಯೋದು. ಕೇಳಬೇಕು ಏನಾಗಿದೆ ಏನಂತ. ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ. ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಸೀದಾ ರಿಮಾಂಡ್ ಸಿಟಪ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಂತೆ. 200 ಸಿಟಪ್ ಫಸ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಹೋಲ್ ನೈಟ್ more than 6 to 7 hours they have beaten him in such a way like he has lost his 2 kidneys, which is really bad. See, now again I want to add one more thing here. They have asked him his name. He told like his name is Mohammed Tanvir and his one more subordinate, his name was Danish. They confused, like he is not a Muslim, he may be a non-Muslim, so they have left out that Danish. They have not even touched even single hand to him, and they have beaten Mr. Tanvir such a bad way that he is in situation to lose his kidney. So I would really request this government and the Commissioner of Police, the Home Minister, Legal Minister, each and every department to take a very legal action against these corrupt officers, and especially these 9 cops who have beaten him up brutally, which can be leaded to a murder. From the God's sake, he is having a life alive now. Maybe some or the other thing had to be happened. Now, Alhamdulillah, he is now on the bed. He is recovering slowly. I would really request this all 9 cops to be dismissed. If this does not happen, we have more than 3,000 a team of Peace for Humanity. We will go a massive rally, and we will not let this department, and especially I would like to add one more thing. This Dijali station especially is a corrupt station. You would have heard this last year, almost all these victims of Ambident and Burak, there are many other scammer companies took help only from this. The officers should not repeat again. They are taking a communal activist. We as a team, Peace for Humanity team, we want each and every Hindu brothers, Christian brothers, Muslim brothers to live in peace. We 3,000 people around Bangalore, we want peace, and we are living a message of peace to each and every person that we should live in peace, because this life is a very small span of life. No one can live for a longer, and we should go. Even Hindu has to die, even Muslim has to die, even Christian has to die. We would request the department and the Commissioner of Police and Home Minister, and especially our CM Kumaraswamy ji, to take a strict action against this Dijali station. We have seen the stations. We have seen several stations. We have a station in RT Nagar, which is the best station. They never go communal. Whatever the right thing is, they will solve the issue. So
I would like, sir, What type of helping of your Peace for Humanity Foundation? so definitely we, the team, will help in recovering his wounds, and also, inshallah, financially also we will definitely help him. We are not helping him financially, that they are not financially sound. He is our brother. He's our brother and he is from our family. So we will definitely be with him until his last discharge. ಚಂದ್ರು, ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಭಾಳ ದುಃಖತಪ್ತವಾಗಿ ಅವರ ಸಹೋದರರಾದಂಥ ಹಿರಿಯ ಮಿತ್ರ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸಲೀಂ ಅವರು ಘೋರ ಅನ್ಯಾಯ, ಈ ರೀತಿಯ ಅನ್ಯಾಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಡಿಬಾರ್ದು. ಇವನು ಕಡುಬಡುವ ಹುಡುಗ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ, ಪೀಸ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕೂಡ ಅವನು. ಹಲವಾರು ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥ ಹುಡುಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಒಂದು ಏನೋ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಔಷಧ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಇವರನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಸರು ಅವನು ತನ್ವೀರ್ ಅಂದಾಗ ಅವನ್ನ ಕುಂದಿರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ದಾನಿಶ್ ಅಂದಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದು ಅವನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸತತ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ರಿಮೆಂಡ್ ಹೋಮಲ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ಯಾವ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಕೂಡ ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರ ರಿಮಾಂಡ್ಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಇದು ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣ, ಇದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗುಣ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಗುಣ. ಇದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ ನಾನು ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ತುಂಬ ಅದು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಸು. ಅದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶರೀರದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತೂ ಅದು ಪಕ್ಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಸಾವಿಗೆ ಸಮೀಪ ಅಂತೇಳಿ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ FIR ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಇವರ ಸಹೋದರ ಆಗಲಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಏನು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಬರುವಂಥ ಏನು ಹಣ ಇದೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪನ್ಮೂಲವಾಗಿ ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅನುದಾನ ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಹುಡುಗ ಕೂಡ ಕೋರಿಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಣ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಲೈಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಯುವಕ, ನಾನು ದುಡಿದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಸಾಕಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೂಡ ಕಡು ಬಡತನದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಾನೇ ಸಹಾಯಕ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಏನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೂ ಕೂಡ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು CID ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 7 ಜನನ ಪೇಷಂಟ್ ಆಚೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಏನು ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭರವಸೆ ಕೂಡ ಆ ಹುಡುಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಕೆ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವ್ರಿಗೂ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಯಾವ ಯುವಕನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅಹವಾಲು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಅಹವಾಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಭಾಳ ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ ಘಟನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೂಡ A to Z ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಘಟನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡಿಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ A to Z ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ಕೂಡ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಚಂದ್ರು ಜೊತೆ ಕನ್ನಡ ನಜೀರ್, A to Z ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ, ಶಿಫಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು.